وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر باطن الوالي متعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung surah Al-Qasas. Anda akan baca daripada ayat 44 sampai ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sambungan daripada surah Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta bijanibi at-turi idh nadaina Musa walakin rahmatan min rabbik
litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau ada berhampiran dengan bukit al-jabal awil wadi awil makan al-gharbi yang terletak di sebelah barat ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah yang pernah berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Wahai Muhammad, ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah ataupun bercakap dengan Allah di sebuah lembah, bukan dekat Bukit Tur Saina. Bukit Tur Saina dia satu lagi ayatnya. Ini dekat lembah. Iz qadaina, ketika mana kami mewahyukan kepada Nabi Allah Musa al-amra, akan arahan kami. Apa dia arahan tersebut? Birisalati ila Fir'aun wa qaumihi, iaitulah membawa risalah keesaan Allah Subhanahu wa taala ke rasulan Nabi Musa alaihi salatu wasallam kepada Fir'aun dan kaumnya. Wa ma kunta minasyahidin, dan tidaklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ketika itu, engkau tak ada. Tapi Allah Taala cerita benda ni ke Nabi Muhammad supaya Nabi ni dapat semangat. Rupa-rupanya kerja yang aku buat ni bukan aku seorang yang buat. Nabi dulu pun buat juga kerja macam ni. Walakinna ansha'na qurunan, tetapi kami yang menjadikan kurun-kurun umat-umat yang ramai selepas Musa alaihi salatu wassalam. Fatatawala alaihimul umur, lalu mereka ni dipanjangkan umur mereka. Ay talat a'maruhum fanasul al-uhud wa darasatil ulum wa anqata'al wahyu fajina bika rasulan wa auhayna ilaika khabara Musa wa ghairahu. Jadi bila umat yang lain datang menggantikan zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, umat-umat ni biasalah, Quran dah cerita banyak kali, bila umat ni dah lama hidup, mereka lupa janji mereka kepada Allah, mereka lupa kitab yang Allah pernah utuskan kepada Nabi mereka, mereka lupa segala hukum hakam yang pernah Rasul tu bawa. Ialah lepas pada zaman Nabi Musa, lepas Nabi Musa apa? Syuaib pula. Musa, Harun, Zulkifli kan. Jadi lepas Nabi Musa, Nabi Harun tu abang dia. Lepas pada tu nak pergi ke Nabi lain, lama pula. Lepas tu Indarasat ni semakin pupus. Nabi-Nabi pun dah tak ada. Sampai ke zaman Nabi Isa. Akhir Nabi Isa pun diangkat ke langit. Nak sampai ke zaman Nabi Muhammad tu 600 ataupun 700 tahun. Lagilah jauh kan. Tak ada Nabi, tak ada Rasul, tak ada apa. Tinggallah beberapa kerat manusia yang adalah maklumat sedikit sebanyak tentang kitab-kitab Taurat, Injil dan sebagainya. Jadi dihantar pula Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk manusia kembali semula ke jalan asal kepada Islam. Wa ma kunta sawiyan, dan tidaklah engkau wahai Muhammad SAW tinggal fi ahli Madian, di penduduk Madian, tatlu alaihim ayatina, untuk kau membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Walakinna kunna mursilin, tetapi kamilah yang mengutuskan berita ini kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu. Allah kata lagi, wa ma kunta bijanibi tur, dan kau juga tidak ada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bukit Tur Saina, izna daina, ketika mana kami menyeru kepada Musa alaihi salatu wasallam. Allah kata apa kepada Nabi Musa? Supaya berpegang dengan Taurat. Walakin rahmatan min rabbik, tetapi rahmat daripada Tuhan kau. Allah cerita balik kisah ni kepada Nabi Muhammad untuk apa? Litunzira, untuk engkau memberikan amaran qauman, kepada satu kaum,
ma atahum min nadhirin min qablika, yang sebelum ni kaum ni tak ada nabi, tak ada rasul. Siapakah kaum tersebut? Iaitulah orang-orang di Mekah. Jadi umat dahulu kan, kaum Ad, kaum Samud, diorang ada nabi-nabi, rasul-rasul. Mekah tak ada nabi, tak ada rasul. Ada Nabi Ismail seorang aja. Tapi Nabi Ismail dia bukan rasul, dia nabi. Kan? Dia tidak ada, orang kata tak macam rasul, tanggungjawab dia berat. Jadi dekat Mekah masa tu, zaman Nabi Ismail alaihi salatu wasallam pun tak lama, hiduplah masyarakat Mekah berkurun-kurun. Bila Nabi Ismail meninggal, tak ada nabi, tak ada rasul, kan? Sampailah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lepas pada Nabi Ismail jauh tu, kalau kita tengok kan, daripada siapa? Adik-beradik Nabi Ismail, Nabi apa tu? Ishaq, kan? Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Berapa lama tu? Berkurun-kurun. Lupa habis dah. Tinggal orang kata muju ada Kaabah tu je. Ada Hijr Ismail tu je. Buat kenang-kenangan. Oh, dulu ada Nabi kawasan ni. Dulu lama dah. Walakin rahmatan min rabbik, tetapi rahmat daripada Tuhan kau wahai Muhammad, litunzira, untuk engkau memberi amaran kepada kaum ma atahum min nazirin min qablika, yang tidak ada nabi rasul yang memberi amaran kepada mereka sebelum daripada engkau wahai Muhammad, la'allahum yatazakkarun, semoga orang-orang Mekah ini mendapat itti'az, mendapat peringatan. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim, dan jikalaulah tidak ditimpakan kepada mereka musibah bima qaddamat aydihim, dengan sebab tangan-tangan mereka, fayaqulu, lalu mereka berkata, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan, ya Allah, ya Tuhan kami, kalaulah engkau mengutuskan kepada kami seorang rasul, fanattabi'a ayatika, lalu kami ikuti ayat-ayat tersebut ataupun rasul tersebut, wa nakuna minal mu'minin. Jadi Allah Ta'ala kata, manusia ni pesen macam tu, dah kena bala, dia akan cakap, ya Allah, kenapa engkau tak utus rasul kepada kami? Padahal ada dah, bukan tak ada. Sebab tu kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sendiri merupakan saksi utama di mahkamah Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat terdahulu. Jadi kita dah cerita dulu kan, umat-umat terdahulu besok kat padang mahsyar, bila diorang ni bukan berdebat lah, bila Allah Ta'ala menunjukkan keadilan dia. Contoh umat Nabi Nuh, dibangkitkan umat Nabi Nuh. Kau kenal tak ni siapa? Umat Nabi Nuh kata, kenal Nuh. Berapa lama aku utuskan Nuh kepada kamu? Tak ada pun. Dia dah mula mengelak dah tu. Tak ada pun. Tak ada, kau cakap. Ada bukti, ada saksi. Siapa dia? Kami tak nak terima Nuh. Ni saksi yang berkepentingan. Jadi kami nak saksi lain. Maka ketika itulah dipanggilkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggillah Nabi Muhammad pun datang sekali. Allah Taala bawa, ini saksi utama. Lalu umat Nabi Nuh akan cakap, ni siapa, kita tak kenal. Kan ni zaman bila dia hidup. Ini umat Muhammad, dan Muhammad sekali. Dia orang tak nak terima. Lalu Allah Taala pun berikan Al-Quran, diceritakan balik kisah Nabi Nuh dalam Quran, berhujah balik dengan kaum Nabi Nuh. Barulah dia orang tepuk kepala, tepuk dahi, kan? Ya wailana, ya wailana, ya wailana, celakanya kami, celakanya kami. Baru nak kata celaka. Zaman kau hidup dulu tak pernah fikir pula macam celaka tu. Bila kau dekat padang mahsyar, dibangkitkan saksi utama Nabi Muhammad dan umatnya, barulah manusia kelang kabut. Falamma ja'ahumul haq min indina, dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran, al-haq ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, lalu orang kafir berkata, laula utiya mithla ma utiya Musa. Ini perangai orang dekat Mekah ada juga, dan perangai puak-puak Yahudi dekat Madinah pun ada juga. Dia kata apa? Ketika diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dia kata apa? Laula utiya misla ma utiya Musa. Wahai Muhammad,
kalau engkau ni Nabi, kalau engkau ni Rasul, kenapa engkau tidak ada mukjizat sebagaimana yang Allah berikan kepada Musa? Nak mukjizat tongkat, kan? Mukjizat Nabi Musa boleh menyembuhkan penyakit sopak, Nabi Musa boleh membelah laut dan sebagainya lah. Awil kitab jumlatan wahidah. Ataupun kenapa Allah Ta'ala tak beri kepada engkau kitab Taurat sebiji? Macam ni kan, contoh, macam tu kan, Taurat tu diturunkan dalam tempoh 40 hari gitu, ataupun tak sampai, berdebam habis. Tak macam Al-Quran. Al-Quran diturunkan 23 tahun, sikit diturunkan. Taurat tak bagi can, dia dah turun berdebam macam tu, berat tak berat, susah ke tidak, kena beramal. Kau jangan cakap banyak. Itu syariat dulu berat. Kita syariat zaman sekarang sebenarnya terlalu banyak. Semua syariat Allah kita boleh buat belaka, cuma nafsu kita je kata tak larat. Standard lah kita macam tu. Jadi puak-puak kafir ni kata apa? Musa ada tongkat, Musa Allah turunkan Taurat jumlatan wahidah, sekaligus, bukan macam Quran lambat sikit. Kadang-kadang Muhammad minta pun tak turun-turun, lambat, macam suratul Kahfi kan, hampir-hampir dekat setengah bulan baru diturunkan jawapan kepada persoalan orang yang tanya tentang Ashabul Kahfi. Macam cerita Hadisatul Ifki kan, sampai setengah bulan dekat baru diturunkan penyelesaian. Tak macam Taurat berdebam macam tu. Lalu Allah kata apa? Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl? Adakah kamu ni yang minta benda-benda macam ni? Bukan korang dengan Nabi Musa pun korang kafir juga kan? Bukan korang dengan Nabi Musa pun korang tak percaya juga. Tiba-tiba kau minta benda yang sama. Tuan-tuan faham tak aku cerita apa ni? Jadi dia minta Taurat, minta mukjizat gitu gini kan. Allah tanya balik, yang korang minta-minta ni kau nak beriman ke tidak? Kau nak beriman ke tidak? Itu bahasa mudahnya. Bukankah golongan-golongan ni juga yang kufur dengan apa yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Qalu sahirani tazahara. Mereka mengatakan Musa, Muhammad ni sama je. Alah, Nabi Musa ada tongkat, boleh jadi macam-macam, ahli sihir. Yang Muhammad bila dia datang ke Mekah sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabar oleh orang Mekah. Wahai Muhammad, kalau engkau betul Nabi, kalau engkau betul Rasul, kami cabar kau belah bulan tu. Allahu Akbar. Belah bulan. Kalau belah kek munasabah juga Syekh. Ini belah bulan. Bid'ah dalalah Syekh. Tapi Nabi ni dek kerana nak minta, nak harap supaya dia orang beriman pada Allah. Kan Nabi pun kata, "Unzuru." Tengok dekat bulan, tengok belaka. Zas, terbelah bulan tu. Memang terbelah. Bila nampak bulan terbelah, tadi baru cakap janji, kita akan beriman dengan kau wahai Muhammad. Kalau terbelah bulan tu, confirm kita nak beriman. Elok je Nabi Muhammad belah. Dia kata apa? Qalu hadza sihrun mubin. Inilah sihir yang nyata. Ambil kau. Dia kata ke Nabi Muhammad, ahli sihir pula. Kan? Nabi Muhammad tunjuk mukjizat tu mukjizat, macam-macam mukjizat. Ahli sihir juga. Bukan korang dengan puak-puak dulu sama juga ke? Zaman Bani Israel. Kan ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam, kalau kita ingat pada mukadimah surah Qasas ni, Nabi Musa berlawan dengan Firaun, berlawan dengan ahli sihir Firaun. Kalah ahli sihir Firaun. Lalu apa kata geng-geng Firaun? Wahai tuanku Firaun, entah Musa dah pakat dengan ahli sihir kau. Dia dah kautim baik punya. Bagi kalah supaya diorang boleh halau korang keluar daripada Mesir. Lala dituduhnya Nabi Musa ni kautim dengan ahli sihir. Anak kata ni sama perangai orang dulu dengan perangai orang zaman sekarang. Sama Allah kata. Qalu sahiran. Mereka menuduh Nabi Musa ahli sihir. Mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ahli sihir. Kan dalam Quran cerita yang siapa nama Al-Walid bin Mughirah ke? Innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar sa'uslihi saqar. Kan? Jadi bila Al-Walid ni dia dengar Quran yang begitu cantik yang Nabi SAW baca,
Yang Al-Walid ni pakar bahasa. Memang terror bahasa Arab. Bila dia dengar bahasa Nabi guna SAW, bahasa Quran ni, canggih lah. Quran tuan-tuan bahasanya terlalu hebat. Kita tak payah mengada-ngada lah kan. Nak memandai-mandai tak payah. Aku pun tak reti. Quran ni bahasa mu'jiz. Kalamullah, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rahsia kenapa digunakan perkataan ini, kenapa digunakan huruf ni. Ada rahsia berlaku, wallahu alam. Ya. Okey tuan-tuan, Contoh. Dalam Quran kita tak jumpa para nabi rasul berdoa dengan menggunakan ya, tak ada. Dia guna Rabbi. Dia contoh Nabi Nuh kata apa? Surah Nuh. Apa? Rabbi apa? Sabar je lah. Aku ni pun pening lalat dah. Ni tadi bawa balik forum dekat UKM ni, pening lalat sikit tuan-tuan. Contoh macam Nabi Musa kata kan, Rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan. Rabbana. Dia kenapa tak kata ya Rabbana? Dia tak guna ya. Terus Rabbana. Kita kalau doa kita kata ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita kena gunakan ya kan. Tapi dalam Quran semua bila Nabi kata Rabbi innahunna adlalna katsiran, ya Allah, mereka sesatkan dengan kesesatan yang banyak. Semua tak diguna ya, tak ada harfu nida. Apa rahsianya? Rahsianya ialah ya ni untuk objek yang jauh, ya. Tapi dalam Quran Allah tak ada gunakan ya, menunjukkan bahawasanya Allah tu terlalu hampir dengan kita. Itu antara rahsia-rahsia Al-Quran lah. Itu yang kita tahu, yang kita tak tahu berlambak lagi. Jadi Al-Walid bin Mughirah ni pakar bahasa. Dia dengar, lalu orang kampung kata, macam Tan Sri. Pasal Walid ni dia ada Tan Sri. Macam dia kata apa? Dia kata apa? Innahu lamughdikun wa inna a'lahu lamusmirun. Kan dia kata benda yang Muhammad tu baca macam sepohon kayu. Sepohon kayu daunnya rimbun kan. Dia taklah nyanyi lagu tu. Tapi bahasa mudahnya macam itulah. Tapi sungguh macam itulah sebenarnya. Kalau kau nyanyi lagu tu sebiji macam si Walid tu cakap. Kan, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Cuma dia tak sambung walaupun hidup. Tu dia tak sambung. Cuma dia kata kalau kau duduk bawah pokok tu, datang angin, sejuk aja. Dia kata itulah Quran. Dia bayangkan Quran ni pokok yang rimbun, sejuk, buah ranum, sampai orang Arab geling kepala. Datang apa tu? Nak kabur hebatnya Quran tu. Kalau orang desak dia, Walid, kau jangan macam tu. Kalau kau murtad, kalau kau keluar daripada agama nenek moyang kita, habis satu Mekah, murtad belaka. Kau jangan malu kita. Lalu Allah Ta'ala pun cerita, si Walid ni yang Allah berikan kepandaian, kecerdikan. Innahu fakkara wa qaddara. Dia berfikir, aku nak kata benda ke Muhammad. Fakutila kaifa qaddar. Maka dia dilaknat setiap kali dia fikir apa benda tuduhan yang dia nak dikata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qutila kaifa qaddar, summa nazar, summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar. Ini Quran lakon tau, karakter orang senyum berkerut. Macam tu tuan-tuan. Dia punya tension nak fikir apakah tuduhan yang sesuai nak dituduh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata setiap kali dia fikir faqutila kaifa qaddar. Sebab tu kita kena ingat setiap orang manusia yang dia gunakan otak kurnian Allah ni, dia fikir untuk jahanamkan Islam, dilaknat orang ni. Qutila kaifa qaddar. Qutila kaifa qaddar. Orang ni dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia fikir macam mana aku nak gagalkan perjuangan Islam, macam mana aku nak sekat supaya hudud takkan berlaku di negara Malaysia. Dia buatlah program-program dia. Orang macam ni Quran kata qutila kaifa qaddar, dilaknat orang ni. Lalu Al-Walid fikir lagi, summa nazar. Dia pun fikir, summa abasa, bermasam muka, summa adbara, dia berpaling, wastakbara, dengan penuh kesombongan. Dia kata apa? In hadza illa sihrun yu'thar. Akhir dia kata apa? Confirm Muhammad ini merupakan ahli sihir yang nyata. In hadza illa qaulul bashar.
Perkataan yang Muhammad sebut tu perkataan manusia. Bukan Quran, bukan daripada Tuhan, bukan daripada Allah, tapi merupakan sihir ciptaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitulah tuduhan orang dulu sampai zaman sekarang dikata ke Nabi sihir. Qalu, mereka berkata sahiran, dua-dua ni ahli sihir belaka. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ahli sihir belaka. Tazahara, yang mana mereka berdua ni saling bekerjasama. Wa qalu inna bikullin kafirun, dan kami dengan setiap mereka, Nabi Musa ke Nabi Harun ke Nabi Muhammad ke, kami kafir belaka, tak beriman belaka. Qul, katakan wahai Muhammad kepada puak-puak kafir ni, fa'tu bi kitabin min indillah huwa ahda minhuma. Aku cabang kau bawa satu kitab yang kalau kau kata Allah ada kitab yang lain, bawa kitab yang lain daripada Allah, kalau ada, ahda minhuma, yang lebih memberi petunjuk, minhuma, daripada dua kitab, At-Taurat wal Quran. Kalau ada. Jawapannya tak ada. Tapi tuan-tuan kena ingat, bila Quran diturunkan, Taurat, Injil semua dah tak relevan belaka, dah tak boleh baca, hukumnya haram, tak boleh. Sebab tu yang Injil terjemahan tu haram dibaca. Baru ni saya balik ke Mamang, ada budak bagi Alkitab. Nama kitab tu Alkitab. Rupa-rupanya Injil, terjemahan bahasa Endon. Oh bahaya saya baca, rosak akidah. Bakar kata. Nabi SAW pernah tengok Nabi siapa dia? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia belik macam kertas lama kan, dia baca. Nabi kata, ya Umar, madza taqra? Kau baca apa tu? Umar kata, aku baca Taurat ni, peninggalan Nabi Musa. Merah muka Nabi. Nabi kata, demi Allah, kalau Musa hidup pada hari ini, aku takkan izinkan dia baca Taurat. Cukup Al-Quran dah ada. Jangan nak buka-buka dah Taurat. Sebab apa? Taurat dah tak relevan dah. Bila Quran turun, dia membatalkan segala hukum hakam yang ada dalam Taurat, Injil dan sebagainya. Kecuali kalau orang ni memang dia bahagian perbandingan agama, untuk dakwah, untuk berdebat, macam Dr. Zakir Naik ke Ahmad Didat Almarhum ke, itu kepakaran dia orang untuk berhadapan dengan bishop-bishop, itu lain cerita. Tapi kalau cap ayam macam kita ni, yang baca Quran pun tertunggang terbalik, nak baca Taurat Injil tak payah. Sesat lagi menyesatkan. Orang Jawa kata dolala mubina. Alhamdulillah. Jadi cabar mereka wahai Muhammad, bawa kitab yang lebih betul daripada Taurat dan Al-Quran. Attabi'hu, untuk aku ikut. Rasulullah ikut. In kuntum sadiqin, kalau kamu ni benar pada dakwaan kamu. Fa illam yastajibu laka, dan kalau mereka tak boleh nak sahut cabaran kau, memang tak boleh pun, jangan cakap banyaklah. Kan dalam Quran kata apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih. Kalau mereka ragu tentang kebenaran Al-Quran wahai Muhammad, suruh dia bawa datang satu surah yang seumpama Al-Quran. Surah paling pendek surah apa? Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Aku nak satu surah mengandungi 3 ayat. Ku cabar kalau korang boleh buat. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum, dan panggil pakar-pakar kamu di kalangan puak-puak Quraisy yang degil-degil ni. Fa'tu syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, kalau kamu orang yang benar. Maka belum diorang sempat jawab, belum sempat diorang fikir, belum sempat nak buat ayat, belum sempat nak buat surah, Allah potong terus. Fa illam taf'alu walan taf'alu, kalau kamu tak mampu buat dan selama-lamanya kamu takkan mampu buat, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin, maka takutlah kamu api neraka yang bahan bakarnya daripada batu dan manusia yang disediakan untuk golongan-golongan yang kafir. Allah Maha mengetahui, dia ciptakan kita, dia tahulah kelemahan manusia ni macam mana. Fa illam yastajibu laka, kalau mereka tak mampu membawa kitab seperti Taurat, Injil, Al-Quran wahai Muhammad, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka ni kalau bahasa mudah, mereka ni hanya ikut hawa nafsu, sembang lebih, cakap lebih, buat tak boleh buat benda pun.
Contohlah kan. Orang ngajar-ngajar dia pun bersembang bawa-bawa. Weh, ke depan. Ini. Kan? Contoh seorang ngajar kan. Tak boleh pun sembang je lebih. Itu bahasa mudahnya. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi huda minallah. Allah tanya, siapakah yang lebih sesat daripada golongan-golongan yang mengikuti hawa nafsunya bighairi huda minallah, dengan tanpa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Walaqad wassalna lahumul qawla. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan kepada mereka al-qaul. Al-qaul di sinilah Al-Quran. La'allahum yatadhakkarun, semoga mereka mendapat peringatan. Allazina atainahumul kitaba min qablihi. Mereka-mereka yang diberikan kepada mereka Alkitab min qablihi, sebelum turunnya Al-Quran. Hum bihi yu'minun, mereka terhadapnya Quran beriman. Ayat ini diturunkan, dikata qala Ibn Abbas, nazalat fi 80 min ahli alkitab, 40 min Najran wa 32 min al-Habasyah wa 8 min ahli Syam. Wa qila annaha nazalat fi 40 rajulan qadimu ma'a Ja'far ibn Abi Talib min al-Habasyah amanu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas kata, ayat allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada 80 orang ahli kitab, orang-orang Kristian. 40 min Najran. Nak cerita pasal ahli kitab ni, tergenang ada seorang kawan tu. Dia kata dia ni baru macam mana, baru kenal agama lah, bos, semangat kan. Dia kata, ustaz, tolong doakan anak saya ni, ya, besok dah besar jadi alim, jadi ahli kitab. Dia nak sebut alim boleh mengajar kitab, jadi ustaz lah gitu. Dia kata jadi ahli kitab, kau jangan mengarut. Jadi ayat ni diturunkan kepada 80 orang ahli kitab, 40 orang daripada Najran, Isnan wa Salasun, 32 daripada Ethiopia, 8 orang daripada Syam. Diorang datang ke Makkah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat kata diturunkan ayat ini kepada 40 orang lelaki yang datang bersama-sama dengan Ja'far bin Abi Talib daripada Ethiopia dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'au ma bil muslimin min al hajati wal khasasah, bila diorang ni datang, ahli-ahli kitab, orang Kristian ni datang bertemu dengan Nabi SAW di Makkah. Ini zaman Nabi susah dululah, sebelum berhijrah. Susah keadaan Nabi. Tengok-tengok keadaan teruk. Ya, dengan diboykot, tak ada makanan, hidup susah. Qalu, berkatalah golongan ahli kitab ni, ya Rasulullah, inna lana amwalan. Ya Rasulullah, kami ni ada harta. Fa idza adhanta lana in sarafna fajina bi amwalina fawasina bihal muslimin. Kalau kau izinkan ya Rasulullah, kami akan balik semula ke kampung kami, ke Ethiopia, ke Syam, ke Najran, untuk kami ambil harta benda tu, untuk kami berikan kepada kamu di Mekah. Nak hantar duit daripada tempat diorang, hantar ke Mekah, bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa adzina lahum, maka Nabi izinkan diorang balik. Fansarafu, dia pun balik. Fa atau bi amwalihim, lalu diorang pun bawa harta benda diorang bagi kepada orang Islam, ya. Dalam Quran, dalam ayat ini kata apa? Allazina atainahumul kitab min qablihi, mereka-mereka yang dikurniakan Alkitab. Alkitab dengan Taurat. Min qablihi, sebelum daripadanya. Hum bihi yu'minun, mereka beriman dengan Quran pun beriman, dengan Taurat pun beriman. Wa idza yutla alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qalu, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman dengannya, nya Al-Quran, innahul haqqu min rabbina, sesungguhnya Al-Quran itu benar daripada Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin, dia kata, kami ni dah beriman lama, daripada zaman Taurat lagi kami beriman dengan Musa, beriman dengan Isa, dan kami tertunggu-tunggu bilakah lahirnya Nabi akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang macam ni yang beriman dengan dua kitab ni, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka dikurniakan 2 kali pahala. Yang pertama pahala beriman dengan Taurat, yang kedua pahala beriman dengan Al-Quran. Dan yang paling untung, diorang ni pula umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat paling besar tuan-tuan selain daripada nikmat iman Islam ni, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam umat Nabi Muhammad, lepas tu Allah takdirkan diorang ni panjang umur. Diorang sempat beriman dengan Taurat. Bukanlah maksud saya dia hidup daripada zaman Nabi Musa sampai ke zaman Nabi Muhammad. Kau agak-agak lah. Dia tak, ni keturunan tu, keturunan dia warisi kitab Taurat dan waris. Sampailah zaman nak dekat Nabi lahir. Itu semua dah veteran. Macam kita dah pernah cerita Salman Al-Farisi kan. Ingat lagi cerita tu tuan-tuan. Salman Al-Farisi kan panjang cerita dia. Dan dia kan sahabat yang umur paling panjang. Ingat lagi umur dia berapa? 250 tahun. Kan 150 ke 250? 250. Yelah tu. Tak, aku rasa 250. Panjang sungguh. 150 biasa bang. 250 yang luar biasa. Bayangkan dia balik umur berapa agak. Okay, tak apalah. Tapi nak kabarnya bagaimana Salman Al-Farisi itu panjang umur dia. Kan daripada kampung, daripada Iran, bapa dia Majusi. Lepas tu dia jumpa dekat kalau kita ingat lagi cerita tu kan. Ceritalah malam ni kan, bagi ingatkan balik cerita tu kan, Melayu kamu dah lupa tuan-tuan. Jadi ringkas ceritanya, Salman Al-Farisi ni orang Iran, ya, orang Parsi. Bapa dia Duqanul Qaryah, ketua kampung JKK gitu. Tapi bapa dia ni ada kuil dalam rumah tu, kerjanya nyalakan api, bagi api tu nyala dan tak bagi padam. Jadi Salman ni duduklah. Satu hari tadi Allah, dan bapa dia memang tak bagi dia keluar rumah. Sayang sungguh-sungguh dekat Salman ni. Kau duduk kat rumah, kau jangan keluar. Memang bahasa mudanya Salman ni dia tak pernah lah duduk luar main dengan budak-budak, tak boleh. Dia kata macam mana dijaganya anak dara zaman dulu, begitulah dijaganya Salman Al-Farisi, dibimbang rosak akidah budak ni. Tak macam mana takdir Allah kan. Satu hari tu bapak dia kata, "Man, abah hari ni awak station. Jadi abah mungkin tak sempat pergi ke ladang, bapak dia ada ladang besar. Kau pergi ke ladang abah tu, kau tengok macam mana bangla-bangla buat kerja, kan? Berapa dapat hari ni, nanti kau bawa balik. Abah nak tengok berapa jualan, untung, rugi, semua abah nak check ah." Okey. Kan? Itulah first time Salman kata aku boleh keluar rumah. Dia keluar. Jalan nak ke kebun bapak dia. Tiba-tiba dia lalu depan sebuah gereja, kan? Sampai dekat depan gereja tu, dengar bunyi orang nyanyi. Macam tu lah lebih kurang. Salman kata macam best je. Opera binatang apa ni. Dia pun masuk. Dia tengok orang duduk. Dia pun tanya dekat, apa itulah, Tok Siak dalam tu. Binatang apa ni? Dia tanya. Ni agama kita orang lah, dia kata. Ni agama kami, agama Nasara. Oh, Nasara. Macam best je. Dia pun duduk sekali, duduk dengar. Dia pagi sampai ke maghrib, kau tahu. Abah suruh pergi ladang, kan? Bangla seronok lah itu, kan? Bos tak datang. Tak sedar punya seronok dalam gereja. Habis duduk dalam gereja pun tanya, "Mai mana agama korang ni seronok aku tengok." Jadi Tok Siak Bishop tu kata, agama ni berasal daripada Syam, dia kata. Macam best, dia kata. Okeylah, dia pun balik lah. Balik, bapak dah ada kat rumah. Bapak tunggu, mana budak ni? Aku call tak angkat. Nombor yang ada tiada dalam perkhidmatan. Cuba lain kali. Kau pergi mana, Man? Oh Allah, sorry lah Abah. Man pergi. Kau pergi mana? Dia kata, saya pergi singgah satu tempat tu bah. Salman tak tahu tau. Dia tak tahu. Sebab selama ni bapak dia memang tak bagi dia keluar rumah. Dia ni like frog under coconut shell. Macam tu lah. Memang tak boleh keluar. Jadi dia tak tahu pendedahan dunia luar ni. Tu bahaya juga sebenarnya tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kita ni nak strict sangat dengan anak-anak kan. Tak boleh juga.
Kau jangan pegang handphone, bid'ah dalalah. Kau jangan main game, ni bid'ah. Anak tak tahu benda. Jadi dia jakun tengok. Datang apa ni? Tu bahaya dia mengalami culture shock culture. Kurang macam tu lah lebih kurang kan. Jadi Salman ni mengalami gejatan pula. Renjatan suas budaya kan. Jadi dia kata Salman pergi dekat satu tempat dia nyanyi. Salman selamba cakap, Salman cakap total abah, agama dia orang lagi best daripada agama kita. Agama kita tak apa-apa main api. Tunggu api, boring ah. Bapa dia kuang hajar punya budak. Kau berani kutuk agama nenek moyang cuit-cuit bifut kita orang. Bagi bapak dia pun sudah hati. Lalu bapak dia pun ikat Salman, tak bagi keluar rumah, penjara terus. ISA cakap banyak tak ada. Sebab takut budak ni rosak akidah. Tak macam mana takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tengah-tengah dia terkurung dalam bilik tu, kebetulan lalu bishop tu. Dia nampak, psst. Kan? Dia tengok Salman. Dia pun bersembang, kata bila korang nak pergi ke Syam gini-gini kan, aku nak ikut sekali. Dia pun sebutlah sekian-sekian hari kita akan pergi. Maka Salman Al-Farisi pada hari yang ditentukan tu, dia pun melarikan diri daripada rumah, ikut bishop ni keluar daripada kampung halaman. Di situlah bermulanya pengembaraan Salman Al-Farisi meninggalkan keluarga untuk mencari agama. Budak zaman sekarang lain. Lari pada keluarga ikut balak. Ikut tah mana jebon punya rempit, tah samdul mangkuk mana kan, sanggup tinggalkan keluarga. Balik-balik dah dapat baik punya kan. Ini cucu. Terkejut kan. Bawa surprise dekat mak bapak dia, na'udzubillah min zalik. Dia pun keluar. Jadi tuan-tuan, sehingga dia orang sampai dekat sebuah kampung. Di situ ada sebuah gereja. Salman pun kata, izinkan aku berkhidmat dalam gereja ni. Okey, boleh. Salman pun duduk dalam gereja tu. Duduklah dengan penuh istiqamah duduk dalam gereja tu. Cuma Salman perasan satu benda, dia kata. Bishop ni depan orang warak. Dia ada program, dia ada kuliah, dia ada belaka Syekh. Dia ada belaka. Kan dia ada program tazkirah semua dia buat. Minta derma ada belaka. Serius aku cakap. Kan? Betul. Dia cakap juga kita akan gunakan derma ni untuk hantar ke mana, ke bangsa-bangsa banjir di Kelantan. Contoh cerita kan. Tapi Salman kata rupa-rupanya bishop ni celaka. Duit orang ramai bagi amanah tu, rupa-rupanya dia sudah songlap. Dia ada satu bilik rahsia underground dalam gereja tu, dia simpan dekat situ. Tapi Salman tak berani bersuara. Takut lebel-lebel kadang dia kena halau, nak lepak kat mana. Aku senyap je lah, dia kata. Sampailah bishop tu mati. Bila mati bishop ni, orang kampung datanglah nak sembahyang jenazah, nak buat tahlil semua kan. Pasal sedih bishop dah meninggal, sedih sayang sungguh ke bishop tu. Lalu Salman kata apa, tuan-tuan semua, saya nak cakap satu benda yang tuan-tuan mungkin tak tahu. Bishop ni pembohong besar. Dia bukan orang yang baik, dia pembohong. Harta benda yang tuan-tuan kumpul, yang konon-konon je nak buat sekolah ke, nak buat bagi bangsa banjir ke, bangsa Syria ke, dia klepet belaka. Contoh. Jadi orang kata, kau biar betul, kau cakap betul, kita orang kenal dia ni bukan sebarangan orang. Kalau kau tak percaya, ikut aku. Ikut masuk dalam gereja. Dekat dalam gereja ada bilik underground. Ya sungguh, di situlah dilonggokkan emas, perak. Orang kampung bagi dia macam-macam. Orang kampung punya bengang. Bukan setahun, bukan 2 tahun. Rupa-rupanya dah berpuluh tahun diorang kena tipu dengan bishop ni. Akhirnya jenazah bishop tu yang asalnya nak disembahyangkan, nak dimandikan, nak dikapankan, konon-kononnya, akhir diletak, disangkut dekat batang salib dan direjam sampai hancur. Kan? Okey. Lepas tu, tak lama kemudian, penduduk kampung bermusyarat nak lantik tok imam baru, bishop baru. Dia pun meeting, bersetuju melantik. Di kalangan penduduk-penduduk ada seorang lah bishop agak warak kita kata. Lalu bishop ni pun berkhidmat dekat gereja ni, ganti bishop yang kaki kelepek tu. Salman kata apa? Aku pun berkhidmat dengan bishop ni. Dia orang yang baik, yang warak, yang qiyamul lail, yang berpuasa. Style dia lah, style dia. Kita pun tak tahu macam mana. Memang baik. Jadi bukan songlap punya kaki. Takdir Allah,
bishop ni semakin lama semakin tua, dia berkata ke Salman, Man, aku rasa umur aku tak lama ni, Man. Jadi aku nasihatkan kau pergilah di sebuah negeri, di sana ada seorang kawan aku yang masih berpegang dengan agama Nasara yang sebenar-benarnya. Sebagaimana Nabi Isa aja, begitulah dia berpegang. Kau pergilah, kau carilah dia. Elok je pesan tu, meninggal bishop ni. Salman Al-Farisi pun mengembara kan, sampai dekat tak sana Mosul dekat Iraq. Dia pun tengok pada alamat yang dibagi tu, lorong 13 stroke, contohlah kan, jumpa kan. Ya, cik siapa? Ni alamat ni betul-betul. Ni gereja betul. Saya Salman Al-Farisi, saya datang daripada gereja Sipulan bin Sipulan dan saya datang ke sini untuk berkhidmat dengan pihak gereja. Siapa yang hantar kau? Dia pun sebut nama dia punya tok guru. Kata, aku kenal. Ni kawan rapat aku. Orang baik, orang yang soleh. Jemput masuk. Salman pun masuk, berkhidmatlah dekat gereja ni, bertahun-tahun berkhidmat. Sampailah bishop yang jaga gereja tu pula jatuh sakit, kan? Bishop yang ketiga ni masa nak dekat meninggal tu dia kata, Man, aku rasa umur aku pun dah tak panjang dah ni, kan? Jadi sebelum aku mati, wahai Salman, kau pergilah cari seorang kawan aku yang tinggal dekat sekian-sekian tempat, kau berkhidmatlah dengan dia. Elok pesan, meninggal. Kan? Salman pun bungkus barang, keluar pada gereja tu, meneruskan perjalanan. Sampailah dekat tempat yang dituju tu, jumpa kan bishop yang dimaksudkan. Dia pun berkhidmat dengan bishop yang keempat, ya. Berkhidmat lama, istiqamah. Sakitlah pula bishop nombor 4 ni, kau tahu kan? Dalam bishop tu kata apa? Wahai Salman, aku rasa umur aku dah tak panjang. Lalu Salman kata, saya nak berkhidmat dengan siapa? Kau carilah Sipulan bin Sipulan ini. Dia tinggal dekat kawasan-kawasan ni. Kau pergi cari, kau berkhidmat dengan dia. Dia ni merupakan kawan aku yang aku kenal, satu-satunya orang yang masih berpegang dengan agama Nasara yang dibawa oleh Nabi Isa. Agama Islam lah, senang cerita Islam sebenarnya, tuan-tuan, ya. Dia pun meninggal. Yang keempat, dia pun cari, jumpa yang kelima. Jumpa yang kelima macam tu jugalah. Berkhidmat. Tadi Allah pendek pula umur nombor 5. Kau ingat aku ni kelentong apa? Ustaz ni apa ramai dah. Kang nombor 6, nombor 7 besok tak habis. Relax dulu mangkuk. Oi, dengar cerita aku. Sampai yang kelima. Jatuh sakit. Setelah bertahun-tahun berkhidmat. Kan? Lalu apa kata yang kelima ni? Salman kata, Tuan ni macam dah tak lama dah ni. Kan dengan rasa meninggal besok lusa ni. Tuan nak wasiatkan saya untuk saya berkhidmat dengan siapa? Kau tengok yang kelima kata apa? Wahai Salman, untuk makluman kau, setahu aku, dah tak ada orang yang betul-betul beriman dengan Nabi Isa. Dah tak ada. Kami berempat sahaja yang betul-betul beriman. Habis aku nak berkhidmat dengan siapa? Tapi Salman, ada satu benda yang kamu tak tahu. Dalam kitab kami menceritakan di akhir zaman ataupun di akhir waktu zaman itulah akan lahir seorang Nabi. Yang Nabi ini akan muncul di sebuah negeri, yang negeri itu banyak batu-batu yang berwarna hitam. Kau carilah dia, kau berimanlah dengan dia. Dan bishop yang kelima ni kaya. Dia ada unta, dia ada lembu tak adalah. Dia ada kambing. Inilah binatang ternakan. Jadi bishop kan tak kahwin kan. Jadi segala harta tu difaraidkan dapat ke Salman. Masyuk. Dan ni berkat sabar, akhirnya kaya, dapat harta. Tapi Salman asal ni memang anak orang kaya pun, bapak dia memang orang kaya. Okey. Jadi matilah tok guru nombor 5. Tinggal Salman. Macam mana ni? Kan? Satu hari dia pergi dekat pasar. Pergi kat pasar berniaga. Masa dia tengah niaga ni dia tanya, ada tak siapa-siapa yang peniaga-peniaga sini yang datang daripada Semenanjung Arab? Saya nak ikut ke sana. Jadi peniaga-peniaga kata, cuba kau pergi tengok kanopi belah sana tu. Yang niaga tamar-tamar, anggur-anggur, rutop-rutop tu mungkin belah-belah sana. Sama pergilah. Sama perkenalkan diri dia. Dan diorang pun kata, ya kami daripada Jaziratul Arab. Kami akan balik ke sana beberapa hari lagi.
Salman kata, boleh tak aku nak ikut korang balik? Boleh, tak ada hal punya. Berapa tambang? Tambang tak ada hal lah, kita kautin baik punya kan. Okey. Salman pun seronok pasal kan dah jumpa orang tu. Tok Guru bagi clue dah. Kau kena cari di kawasan Semenanjung Arab, kawasan batu ni berwarna hitam. Salman pun follow rombongan tu. Besok dia kata kita nak gerak. Okey, gerak. Salman bawa belaka lah unta, kambing bawa belaka, dinosaur bawa belaka. Sekali rupa-rupanya rombongan ni bang, rombongan penyamun tarbus. Kau tengok, nak jadi cerita Allah Ta'ala nak beri benda, sesuatu yang berharga, Allah uji macam-macam. Kita tak ada kena uji macam ni bang. Penyamun kau tahu, sabar je lah. Penyamun tarbus, tak pasal-pasal Salman kena kidnap, habis unta, kambing semua kena rembat belaka, tinggallah Salman seorang. Dah lah kena kidnap, dijual pula Salman tu. Tapi Allah nak jadikan cerita, hikmah dijual Salman. Dijual Salman ni kepada seorang Yahudi. Yahudi ni pula jual Salman kepada seorang Yahudi. Yang Yahudi ni pula duduk di mana? Madinatul Munawwarah. Salman sampai je kat situ, ceng. Ingat pesanan Tok Guru. Kawasan itu batu-batunya berwarna hitam dan banyak pokok-pokok tamar. Sama kata, tak kat sini kot tempat dia. Kan? Tapi tak confirm lagi. Dah seronok dah tu. Tapi yelah tak confirm kan. Tapi nak khabar bagaimana Allah Ta'ala jalankan dia tu. Sampai ke sana. Jauh bang. Iran ke Madinah tu beribu kilometer. Duduklah Salman kat situ. Jadi bahasa kita jadi Bangla lah. Bahasa kita. Aku bukan nak kata Bangla tu tidak. Bahasa kita. Bangla mulia Syekh. Kan? Dia orang beriman dan dia orang yang qanaah. Entah-entah dia orang masuk syurga lebih awal pada kita. Siapa tahu? Jadi kerjalah dia sebagai buruh, kutip buah tamar, petik buah tamar. Satu hari tengah-tengah dia kutip buah tamar atas pokok ni, dengar Yahudi menjerit, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, Muhammad dah sampai, Muhammad dah sampai. Masa tu bos dia ada dekat bawah pokok tu, bos Salman ni. Bos kata, apa dia? Kau betul dengan confirm? Orang Arab ke orang Yahudi? Arab. Salman atas pokok. Salman ni memang dah lama nak cari Nabi Muhammad. Tok Guru dia kata, kau carilah. Kalau kau jumpa dengan dia, kau berimanlah dengan dia. Salman kata, ketika aku dengar perkataan masuk telinga aku, Muhammad dah sampai, aku dah menggeletar, menggeletar kan. Tak sedar ke diri, tak tahu menggelungsur itu, berbab jatuh. Dia pun jumpa bos dia kata apa? Apa dia? Confirm ke? Dia kata macam tu ke bos dia. Wah, dia kata, kurang ajar kau. Oi, banyak pokok. Kau sibuk macam kan. Dia tak kenal dah bos tu bos sebab terlalu excited nak tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pasal kena naik pokok baik semula. Sampai nak dekat maghrib, dia pun turun pada pokok, dia pun kutip tamar-tamar yang ada. Lupalah pula satu benda. Masa Tok Guru dia yang kelima tu meninggal, Tok Guru ada kata kan, kalau kau nak tahu dia Nabi ke tidak, ada 3 tanda. Yang pertama, dia terima hadiah. Yang kedua, dia tidak terima sedekah. Yang ketiga, di antara bahu kanan dan bahu kiri di belakang ada tanda kenabian. Wahai Salman, kalau bertemu dengan dia, berimanlah dengan dia. Salman pun ingat pesanan Tok Guru dia kutip tamar-tamar tu. Dia pun pergi masuk ke Madinah. Masa tu dia kata jalan jam. Bukan cuti sekolah ni, tak. Tapi orang ramai. Dia sambut Nabi. Aku pun cilok. Aku tengok, first time aku tengok muka Nabi Muhammad, a'rifuhu annahu laisa bikadzabin. Muhammad bukan seorang pendusta. First time, tapi hati tak sedap lagi ni sebab Tok Guru pesan tu. Aku pun keluarkan tamar, aku kata, Tuan, saya sedekahkan tamar ini kepada Tuan. Dia sebut perkataan sedekah. Nabi bila dengar perkataan sedekah, Nabi kata tafaddalu. Nabi kata ke sahabat, silakan makan. Sahabat ngak makan. Aku tengok Muhammad ambil tak sebiji, tak ambil, tak sentuh pun. Itu yang pertama, betul. Kemudian hari kedua gitu juga. Dah habis waktu office hour tu, dia turun pokok tamar, kan? Dia kutip balik tamar, bawa. Dia nak test lagi. Dia kata, Tuan, ini tamar ni saya hadiahkan pada Tuan. Dia kata macam, saya hadiahkan. Nabi kata ke sahabat, tafaddalu kulu, jemput makan. Sahabat makan, Nabi pun makan juga. Ni tanda yang kedua. Sampailah tanda yang ketiga. Sampai tanda ketiga ni, satu hari tengah-tengah Nabi bagi
kuliah lah. Nabi ni masa tu panas kan, Nabi pakai selendang, tak pakai baju. Salman duduk kat depan, pusing kat belakang duduk itu. Kan? Nabi ngajar, dia pun ngintai-ngintai belakang Nabi. Nabi kata, ada benda Salman? Tak ada apa. Biasa je. Tak apa, Nabi jangan kata dia ngintai gitu. Ada apa tengok belakang? Tak ada apa. Sahabat perhati je, SB apa dia ni? Duk ngintai kan. Macam aku tengok. Lepas tu Nabi kata, oh faham, aku faham. Kau nak tengok benda tu ya? Nabi pun angkat selendang kan. Nabi angkat selendang. Memang nampak di belakang Nabi cop khatamun nubuwah. Cop tanda kenabian tu macam tai lalat sebesar telur burung merpati. Sallallahu alaihi wasallam. Tu dia khatamun nubuwah. Pengakhir segala Nabi. Salman nampak tu, dia pun tak cakap. Dia peluk Nabi menangis. Dia menangis peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tak tahu cerita, ada apa pun cerita. Dia kata, tenang. Nabi kata, apa cerita kau? Apa cerita sebenar? Salman pun ceritalah macam mana aku cerita mula-mula tadi. Daripada zaman dia duduk kat Iran sampai takkanlah aku nak ulang balik, mengahlah aku. Kan? Tu nak kabarnya. Diorang tahu lama dah cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beratus-ratus tahun tahu bukan tak tahu benda ni. Sebab tu Tuan nak katakan tadi, alladzina atainahumul kitab ni antara Salman Al-Farisi itulah. Kan, dia punya nak dapat ke Islam tu, dia masuk Kristian dulu. Kan, tapi tadi Allah jumpa bishop yang baik, yang ahlul kitab, tapi yang menunggu Quran turun. Mana Quran, mana dia Muhammad. Dia orang nak beriman. Orang macam ni, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini. Mereka akan dapat 2 kali pahala beriman dengan Taurat dan juga pahala beriman dengan Al-Quran. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka diberikan 2 pahala dengan sebab kesabaran mereka. Macam mana sabarnya Salman Al-Farisi. Sebab tu Nabi kata, "Law kana al-iman bi Suraya latanaluhu rijalun min haula." Nabi kata, kalaulah iman itu terletak di bintang Suraya. Suraya ni area-area jiran dengan Pluto, tuan-tuan. Jauh lah, aku pun tak tahu dekat mana Zuhal ke mana, Allahu alam, kan? Mungkin celah sana. Nabi kata kalau iman terletak di bintang Suraya, nescaya lelaki nak mencari sampai ke sana. Sungguhnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, Nabi kata Salman min ahli baiti. Nabi kata Salman termasuk dalam keluarga aku. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak kebaikan dengan kebaikan akan kejahatan. Maknanya apa? Bila diorang ni, ahli kitab ni daripada Najran, 80 orang ni datang ke Mekah beriman dengan Nabi SAW. Cerita diorang beriman ni, tahu dia Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab and the gang tu, diorang marah. Apalah bodoh lah orang ni. Korang ni ahli kitab tu tak cerdik. Korang kalau betul lah Muhammad tu Nabi, lama yang jauh tak tahu apa benda, tiba-tiba bagaimana benda kau ni. Abu Jahal sama macam tu kan. Geng-geng ahli kitab kata, tak apalah, nak buat macam mana, dan kau tak iman kau bodoh. Contohlah kan. Kami yang datang jauh, kami beriman, itu hak kami. Jadi diorang ni jawab dengan baik tau. Macam kita kata, lakum dinukum waliyadin. Agama kau, akulah. Kan, tak payahlah gaduh-gaduh. Yang pasal. Jadi diorang ni baik, beriman dengan Nabi SAW dan sabar menghadapi kerenah puak-puak Mekah tu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, bukan sekadar beriman dan mereka menginfakkan harta. Kita kan tadi itu kan, bila dia tengok Nabi Muhammad susah, kawan-kawan sahabat susah, dia kata, ya Rasulullah, kami balik ke rumah kampung halaman kami untuk bawa kami Nabi dan para sahabat di Makkah ketika itu. Wa idza sami'u lahwa, apabila mereka mendengar perkara-perkara zaman, yalah, masa Abu Jahal, Abu Lahab maki diorang, bodoh, bengong, macam-macam kata, a'radu anhu, mereka tak layan, mereka berpaling daripada puak-puak tu. Wa qalu, dan mereka kata apa? Lana a'maluna wa lakum a'malukum, salamun alaikum la nabtal jahil. Mereka kata apa? Lana a'maluna, bagi kami amalan kami, wa lakum a'malukum, bagi amalan kamu, salamun alaikum. Dikatakan dia salamun mutarik, salamtum minna syatmi wa ghairi, minna syatmi wa ghairi. Salamun alaikum, dia kata ai salamtum minna min syatmi,
Maksud salamun alaikum ni bukan assalamualaikum gitu. Tak. Maksudnya kami dah selamat pada kamu sebab kami tak balas maki korang tu. Maki korang tu. Kau katalah. Beruk saya menggagap Bigfoot. Kau katalah. Aku takkan sambut. Gitu. Jadi kalau orang maki ke kita kata salamun alaikum. Boh canggih sikit. Boh ada gaya-gaya ahli kitab beriman 2 kali. Salamun alaikum. Sambung lagi. Tu kalau ada orang marah kita, sound kita, kutuk-kutuk kita jawab salamun alaikum la nabtagil jahilin. Dapat pahala Quran kan? Kita berada dalam grup WhatsApp, bergum. Malah layan aku. Assalamun alaikum la nabtagil jahilin. Suratul Qasas ayat berapa tahu? Sebab tak ada ayat berapa ini. Terjemah. Sejahtera kepada kamu. Tulis dalam kurungan sebab aku tak maki engkau dan aku tak layan golongan-golongan yang jahil. Jahil tu bahang. Nak kabarnya. Okey, jadi tuan-tuan, itulah ya golongan-golongan Kristian ahli kitab diberikan 2 pahala dengan sebab bukan senang tahu. Dah beriman dengan Taurat, yakin dengan Taurat, tiba-tiba turun Quran. Nak tukar balik bukan senang je. Macam mana? Tapi memang turun, dipadamkan, dinasahkan semua hukum-hukum Taurat kecuali hukum-hukum yang masih lagi ditetapkan dalam Al-Quran. Okey. Sekadar itu dulu tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Pertemuan akan datang ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ayat yang diturunkan kepada Nabi ketika meninggalnya Abu Talib dalam keadaan kekufuran wal iyaz billah. Macam biasa tuan-tuannya, Mahat kami memerlukan bantuan untuk pelajar-pelajar baru yang akan masuk awal bulan 1 nanti insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير تكبير تكبير.